پارلیمنٹ میں آواز بلند کر رہے ہیں، اور ہم ان کا بالخصوص خیر مقدم کرتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو اور عزت اور تکریم سے پروردگار نوازے، اس لیے کہ میرا تعلق بھی جموں کشمیر سے ہی ہے، اور یقیناً ہر بچے کے دل میں، ہر ایک کے دل میں محبت ہے، اور اس مقام پر ہمارے حد العزیز ریاض الحسن افندی صاحب MLC ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین کے، ان کا بھی خیر مقدم کیا جاتا ہے، اور سب کی خدمت میں مولود کعبہ کی بہت بہت مبارکبادی ہے۔ یقیناً یہ خلوص ہے مرحوم مغفور کا، اور جس سفر کو، جس سلسلے کو انجمن معصومین نے باقاعدہ بخوبی نبھایا ہے اور اب تک اس کو نبھاتے چلے آ رہے ہیں، لہذا میں ہر دل عزیز شاعر، ہر دل عزیز خطیب اور آپ حضرات کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں صرف دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مرحوم مغفور میر صاحب زوار کے درجات کو عالی فرما، اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مومنین اور تمام نوجوانوں کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، اور انجمن معصومین کے جتنے حضرات ہیں ان سب کے مستقبل کو روشن و منور فرما، ہمارے تمام علماء، ذاکرین اور مہمان خصوصی، مہمان ذاکر، پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے آخر میں البتہ معروضہ ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص میر صاحب علی زوار اور مہدی بھائی کے لیے، میر احمد علی زوار اور انجمن معصومین کے تمام عراقین جو دنیا سے گزر چکے ہیں اور من جملہ مومنات جو دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو ایصال ثواب فرما دیجیے۔ آئیے حضرات، رفتہ رفتہ منازل محفل مدحت کی طے ہو رہی ہے۔ جو محفل فرش مدحت سے جس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اب وہ رفتہ رفتہ تقریروں کے بعد آسمانوں میں ہونے لگی ہے، اور اب اس محفل کو عرش تک پہنچانے کے لیے اب میں ایک ایسی آواز کو آواز دینے جا رہا ہوں جو برسوں پہلے سرزمین لکھنؤ سے بلند ہوئی تھی، اور اس نے شہروں کی سرحدوں کو پار کیا، خریوں کی سرحدوں کو پار کیا، ضلعوں کی سرحدوں کو پار کیا، ہندوستان کی سرحدوں کو پار کیا۔ نہیں بلال بھائی، حضرات میں دعوت ذکر دیتا ہوں جناب روح اللہ صاحب جو سری نگر کے MP ہیں، وہ یہاں پر تقریر فرمائے مدح مولا میں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ طیبین الطاہرین، اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ۔ میں آپ سبھی مومنین کی خدمت میں، منتظمین کی خدمت میں، بالخصوص ولادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، مومنین کشمیر کی طرف سے ولادت امیر المومنین علیہ السلام کی مناسبت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دعوت دی یہاں پہ آنے کے لیے، اور یہاں پہ حیدرآباد میں جو جشن منایا جاتا ہے، اس جشن ولادت امیر المومنین علیہ السلام یا آمد امیر المومنین علیہ السلام کے جشن میں
शरीक होने का मौका दिया। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश है कि अपनी महफिलों को ज़ीनत बख्शो, ज़य्यनु मजालिसकुम, ज़ीनत बख्शो बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला अमीर अल-मोमिनीन के ज़िक्र से। लिअन्ना ज़िक्र हो ज़िक्री, क्योंकि उसकी ज़िक्र मेरी ज़िक्र है, व ज़िक्री ज़िक्र अल्लाह, और मेरी ज़िक्र खुदावंद ताला की ज़िक्र है। लफ्ज़ ज़िक्र का इस्तेमाल हुआ है। ज़िक्र हमारे फरहंग में, हमारे इस्तिलाह में शायद अल्फाज ज़ुबानी ज़िक्र का हो, मगर कुरान की इस्तिलाह में जब बात होती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिलाह और कुरान की इस्तिलाह एक ही है। कुरान की इस्तिलाह में, हुजूर की इस्तिलाह में ज़िक्र का मतलब जामिया मतलब है, वो ज़ुबानी ज़िक्र का नहीं है। ज़िक्र का मतलब वो तफक्कुर है, वो ज़िक्र है जिससे हकीकत वाज़े हो और हालत में तब्दीली आए, जिससे इंसानी फिक्र महराज करे। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुदावंद ताला ने फरमाया फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। ये जो नबुवत का हदफ और नबुवत का मकसद, जामे मकसद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत का कुरान ने अपनी इस्तिलाह में फरमाया, कहा फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप जिक्र करो, आपका काम जिक्र करना है। ये नबुवत का जामिया मंसूबा है कुरान की इस्तिलाह में। उसी जिक्र का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी इस्तिलाह का इस्तेमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब मैं बात की गहराई में जाऊंगा नहीं, उलमा बैठे हैं, ज़ाकिरीन बैठे हैं, मुफक्किर बैठे हैं, वक्त की भी कमी है। इस बात का इंतखाब सिर्फ इसलिए किया ताकि बात पहुंचा सकूं, 5 मिनट में बात करूं और बात पहुंचा सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जश्न का इनेकाद करते हैं, जश्न का एहतमाम करते हैं। खुदावंद ताला की बारगाह में आपकी ये मेहनत, मशक्क़त, ये कोशिश, ये साई कबूल हो, आपको इसका अजर मिले। वाकई अच्छा लगता है कि माहौल बनाया जाए अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पे। मेरा आपसे गुजारिश इतनी हो, और मेरी गुजारिश यही होगी निकलते निकलते, इस जश्न को रस्म ना बनाए, इस जश्न को जिक्र बनाए, और जिक्र हो और जिक्र वो जो आपके अफकार में मेराज लाए और उस पे पहुंचाए, नतीजे में आपके हालात में तब्दीली लाए। वरना अगर ये रस्म बनी, जश्न होता गया, साल आते गए, साल गुजरते गए, मेले लगते गए, और हमारी हालत जूं की त्यों रही, यकीन मानिएगा अमीर अल-मोमिनीन इस जश्न से राजी नहीं होंगे। कोशिश करे उन्हें राजी करे, नफ्स को राजी ना करे, खुद को राजी ना करे कि मैंने पटाखे फोड़ दिए, हाँ, मैंने चरागा लगवाया, मैंने जश्न करवाया, म्यूजिक बड़ा बड़ा ऊंची ऊंची आवाज में चलता था, माहौल मेले का था, रूह अली की नहीं थी, जिक्र अली की नहीं थी, हदफ अली का नहीं था, मकसद अली का नहीं था, तो नतीजा भी अली का नहीं था। खुदा ना करे ऐसी हालत हो। आपकी मेहनत है, आपका वक्त है, सबसे बड़ा सरमाया जो आप इस वक्त दे रहे हैं वो आपका वक्त है, पैसा नहीं है, आता जाता रहता है, आपके हाथों का मैल है। सबसे बड़ा सरमाया जो आपका वक्त है।
آپ یہ سرمایہ دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، نتیجہ وہ حاصل کرے جو علی کا نتیجہ ہو، جو علی کا مقصد ہو۔ پس ذکر لائے، ذکر یعنی وہ روح لائے، وہ فکر لائے جس سے انسانیت میں اراج کرے، ان مجلسوں سے، ان اذکار سے، اس نام علی سے، حیدرآباد سے فکر عروج میں جائے، انسانیت عروج حاصل کرے، وہ آپ کا مقصد ہو۔ تو آخر میں 2 منٹ جاتے جاتے بہترین ذکر جو بہت سارے احادیث امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، احادیث ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہے، ہر حدیث جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خزانہ ہے، نعمت ہے، ہر ایک روایت کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، شان بڑی ہے، پر ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے، کسی کی من کنت مولا فہذا علی مولا زیادہ پسند ہو، انت بن منزلت ہارون بن موسیٰ کسی کی وہ پسند ہو، انا مدینۃ علم و علی بابہا کسی کی وہ پسند ہو۔ ہر ایک روایت جو ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش اور جامع فرمائش فرمودات ہے، جس کا بھی انتخاب آپ کرے کم ہے، مگر مجھے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش ذاتی طور زیادہ تر پسند ہے، اور جس سے میں حساس بھی ہوتا ہوں، جس کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے، وہ آپ کے حوالے کر کے نکلتا ہوں۔ اپنی دعوت کے لیے پھر سے منتظمین کا شکریہ ادا کروں گا، مدعو کرنے والوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور آپ کی خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے اور سبھی مومنین جنہوں نے بھی ذکر علی علیہ السلام ان دنوں میں بپا کیا، ان کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ کوشش قبول کرے، اس کا اجر اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ تو جاتے جاتے بات اتنی سی کہوں گا، جو بات مجھے حساس کرتی ہے علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے خود کو جوڑنے سے، علی کا نام لیتے وقت یہ روایت حساس کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا، معروف روایت ہے، آپ کے زبان پہ ہے، علی مع الحق والحق مع علی۔ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات علی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، علی مع الحق۔ بات اتنی ہوتی میرے لیے حساس بات نہیں تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہاں پہ نہیں رکے، کہا والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب بات یہ کر کے ہمارے حوالے چھوڑ دی، اب یہ نہیں کہا کہ وہ حق اگر مسلمان کا ہو تبھی علی اس کے ساتھ ہے، وہ حق اگر شیعہ کا ہو تبھی علی اس کے ساتھ ہے، وہ حق اگر رشتہ دار کا ہو تبھی علی اس کے ساتھ ہے۔ حضور نے جامع پیغام دے کے چلے کہ کائنات میں جو شے بھی جس چیز کا نام حق ہے علی اس کے ساتھ ہے، چاہے وہ کافر کا ہو۔ ہماری اصطلاح میں ہم غیر مسلمان کو جب کافر کہتے ہیں، حضور کہتے چلے کہ غیر مسلمان کا بھی اگر حق ہو علی اس کے ساتھ ہے، تمہارے ہمسائے کا ہو علی اس کے ساتھ ہے، سنی کا ہو علی اس کے ساتھ ہے، ہندو کا ہو علی اس کے ساتھ ہے، بودھ کا ہو علی اس کے ساتھ ہے، بے دین کا ہو علی اس کے ساتھ ہے۔ حق جہاں پہ بھی ہے علی اس کے ساتھ ہے۔ علی حق کے لیے آئے ہیں، عدالت کے لیے آئے ہیں، انصاف کے لیے آئے ہیں، حق کو برپا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ علی کی شخصیت یہی ہے۔ پس تذکر جب کرے، خود کے ساتھ حساب کرے، خود کے ساتھ کتاب کرے، اپنے پہلو میں دیکھے، گریبان میں دیکھے، کہیں میری گردن پہ کسی کا حق تو نہیں، کہیں ہم پہ ایک تو انفرادی طور، اجتماعی طور، سوسائٹی کی حیثیت سے، اجتماع کی حیثیت سے، شیعت کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے
मुल्क का शहरी होने की हैसियत से, हैदराबादी होने की हैसियत से, हर हैसियत से, इनफरादी हैसियत से लेके बालातर हैसियत तक हमेशा ये देख के चले कहीं मेरी गर्दन पे किसी का हक तो नहीं है, कहीं कोई हक पे तो नहीं जिसके मैं खिलाफ खड़ा हो। तो यकीन मानिए कितना भी आप अली अली करें, कितना भी आप आज़ादारी का एहतमाम करें, कितना भी आप जश्न का एहतमाम करें, कितना भी आप नजर नियाज करें, हता ये भी कहूं कितनी भी आप शहादतें अंजाम दे, खून अंजाम दे, खून इसार करे, क्योंकि मौला हुसैन वो चिराग रोशन करने के बाद, वो जब चिराग बुझाया था शब आशूर, और जो कहा था जो चाहता है वो निकले, सिर्फ इतना नहीं कहा बल्कि कहा मैं इसरारन कहता हूं कि निकलो, जान बचाओ। जब चिराग रोशन किया सब के सब वही थे, हबीब बिन मुजाहिर से लेके वो 6 माह अली असगर जो झूले में था वो सब के सब वही थे, कोई नहीं निकला था। मौला हुसैन ने एक कलमा कहा, अब कहा कि अगर खून देने के लिए, जान देने के लिए हाजिर हो बस जान के आ जाओ, इस बात का ख्याल रख के आ जाओ कि कहीं किसी की गर्दन पे हक़्क़ुन नास ना हो, किसी का हक ना हो, क्योंकि अगर मेरे साथ कल कुर्बानी दी भी, अगर जान दी भी, मगर किसी का हक तुम्हारी गर्दन पे हो, मेरे साथ कुर्बान होना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। बस इज्तिमाई तौर, इनफरादी तौर, चाहे आप नमाज पढ़े, नियाज करे, नजर करे, जश्न करे, जिस किसी भी जिक्र का जश्न का एहतमाम करे, महफिल का एहतमाम करे, अगर किसी गैर के हाथ, आप गैर के यहां हक है और आप उसके खिलाफ है, आप ये जानिए कि अली उसके साथ है, ना इस जश्न में है, ना उस नजर नियाज में है, ना उस नमाज में है, ना उस अज़ा खाने में है जहां पे हक गस्ब किया गया हो। बस कोशिश करे एक जामिया ऐसा बनाए जो हक पे मबनी जामिया हो, एक सोसाइटी ऐसी बनाए जो हक पे मबनी जामिया हो, सोसाइटी हो, अदालत पे मबनी, इंसाफ पे मबनी जामिया हो, कहीं पे कोई गर्ज नहीं कौन मुसलमान है, कौन गैर मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, हमें इससे गर्ज नहीं, हमें हक से गर्ज है, चूंकि मौला हमारा हक के साथ है। अली माल हक वाला हक को माल अली। अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल करे, आप सभी को सलामत रखे, इन जवानों को बिलखुसूस सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोमिनीन आपके रूबरू थे आगा महदी रुहुल्लाह। मैं कुछ खुसूसियात उनकी आप खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि वो एक बेहतरीन ज़ाकिर भी हैं, बेहतरीन ख़तीब भी हैं, बेहतरीन वास भी हैं। और आप अगर जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो बच्चे के दिल में मोहब्बत भी है, जवान के दिल में भी मोहब्बत है और बुज़ुर्गों के दिल में भी मोहब्बत है। उसकी वजह यह है कि आप के अंदर जो खुसूसियत है, और ये जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अंजुमन मासूमीन एक मातमी अंजुमन है और नवाखानों की कसरत से माशाल्लाह बेहतरीन नवाखानी करते हैं। ये सारी रिफतें, ये सारे मकाम, ये सारी बुलंदियाँ जो आप यहाँ तक तय करके आए हैं, वो सिर्फ ज़िक्र हुसैन के सदक़े में है। कभी आप यूट्यूब पर जाएं तो आपका नाम लगाएं तो बेहतरीन मसाइब जब आप पढ़ते हैं, मौलाना बिलाल काज़ी साहब की मौजूदगी में यह जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप जब मसाइब पढ़ते हैं तो एक समा सा बन जाता है, और शायद कहीं ना कहीं ये वही रिश्ता अरवाह में जुड़ चुका था मीर साबिर अली ज़फ़ार के साथ कि जिक्र हुसैन करने वाले को साबिर अली पसंद करते हैं और जिक्र हुसैन करने वालों को अंजुमन मासूमीन हमेशा यहाँ मदू करती रहेगी। परवरदिगार आपको सेहत सलामती अता फरमाए और रिफतें और मकाम आपके परवरदिगार बुलंद फरमाए। मैं नाज़िम की इजाज़त ये जुमले कहे हैं, नाज़िम आपके रूबरू। हज़रत आप समात फरमा रहे थे, शराब मदह अली तस्लीम हो रही थी, साखी बदल रहे थे, अब हम सुराही बदलेंगे। जो शराब मदह अली नस्र की सुराही से तकसीम हो रही थी,
अब वो शराब मदह अली नज्म की सुराही से तकसीम होगी। हजरात, जैसे कि मैं अर्ज कर रहा था, गुफ्तगू हो रही थी कि एक ऐसी आवाज़ जो सरजमीन लखनऊ से बुलंद हुई, शहरों को, करियों को, ज़िलों को, मुल्क को पार करती हुई आज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है, मोमिनीन के दिलों की धड़कन बन चुकी है। ऐसे अजीम शायर और ज़ाकिर अहले बैत भी है, जिक्र भी करते हैं, शायर भी हैं, और मैं ये भी कहता चलूँ कि वो बेहतरीन नाजिम भी हैं और उनकी निज़ामत में मैं पढ़ भी चुका हूँ। आज वो मेरी निज़ामत में पढ़ रहे हैं और मैं जुबर मासूमिन से मारोजा करता हूँ कि कभी उनको निज़ामत का भी मौका दें, निज़ामत के लिए भी बुलाएं। बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं, इनके लिए माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना माहौल खुद बना लेते हैं। लेकिन चूंकि नस्र का दौर चल रहा था तो उस सफ़र का रुख नज़्म की तरफ मोड़ने के लिए मेरे 4 मिसरों से मैं दावत सुखन देता हूँ कि हदीसे नहजे बलागा की मारिफत के लिए, हदीसे नहजे बलागा की मारिफत के लिए, हदीसे नहजे बलागा की मारिफत के लिए गुबारे कुए नजफ से मवाद ले लूंगा। हदीसे नहजे बलागा की मारिफत के लिए गुबारे कुए नजफ से मवाद ले लूंगा। और यकीन हुनर पे नहीं है, यकीन है मौला पर, मैं पत्थरों से भी मिसरों की दाद ले लूंगा। आइए मैं मारूजा करता हूं हमारे मेहमान शायर अहले बैत जनाब बिलाल काज़मी साहब को कि वो तशरीफ लाएं, उनका इस्तकबाल करें बावाज़ बुलंद सलवात से। ऐसे क्रॉस रख